हेलो एंड वेलकम यू ऑल स्टूडेंट्स टू माय चैनल ज्ञान जो ધોરણ 11 અને 12 અંગ્રેજી અને સંસ્કૃત વિષયમાં આપણે અગાઉ કીધું છે એ પ્રમાણે એ પ્રકારે અભ્યાસ પદ્ધતિમાં ફેરફાર કર્યો છે કે લગભગ જેટલા પણ પરીક્ષાલક્ષી એક્ઝામ ઓરિએન્ટેડ પ્રશ્નો હોય સ્વાધ્યાયના હોય બધાની આપણે સમજૂતી આપવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ જેમાં 11-12 અંગ્રેજી અને સંસ્કૃત વિષયમાં આપણે થોડાક વિડીયો અપલોડ કર્યા છે ત્યારબાદ ધોરણ 11 સંસ્કૃતમાં આપણે પદ 1 વેદામૃતમનો પણ સંપૂર્ણ પરિચય મેળવ્યો છે। આજે આપણે ધોરણ 11 संस्कृत विषय में गद्य पाठ नंबर 11 पृथुचरितम में पाठ नंबर 2 लईने आव्या छे। पाठ नंबर 1 में आपणे एनी प्रस्तावना सचित्र एनी गुजराती अने संस्कृतनी समजूती मेळवी छे। स्वाध्यायनी आपणे आज चर्चा करवाना छे तो चौक्कस अने खास अगाऊ पण कीधुं छे ए प्रमाणे आज टीचिंग पीडीएफ छे चौक्कस तमने डिस्क्रिप्शन लिंक में कदाच उपलब्ध हशे कारण के एक्सपायर थवाना चांसीस छे पण टेलिग्राम चेनल में बिल्कुल उपलब्ध हशे अने त्यांथी आने फ्री ऑफ कॉस्ट तमे डाउनलॉड करीने अभ्यासनी प्रगति चालू राखी शको छो। इमेज एड करवाथी वधु सारी रीते समजूती मळी शके छे, वधु अने वधु इंद्रियो एमां यूज करी शकाशे। आपणे आ रीते गुजराती अने संस्कृतनो पण परिचय मेळव्यो छे। आजे आपणे स्वाध्यायनी समजूती मेळववाना छीए तो बने रहेशो चौक्कस। विडियो गमे तो एने लाइक अने विद्यार्थीओ माटे शेर अने वधु विडियो जोवा माटे चेनलने सब्सक्राइब। स्वाध्यायनी वात करीशुं। स्वाध्यायनी बात करीशुं त्यारे आपणे ए पण ध्यान राखवानुं छे के टेक्स्टबुक में स्वाध्याय हशे थोड़ुं ओछुं होई शके छे एटले अने खास करीने एमां जे लगभग 2016 नी ए प्रिंट हशे एटले कदाच जे नवा चेन्जीस पेपर स्टाइल में थया छे एनो ए वखते समावेश नहीं थयो होय तो चौक्कस आपणे ए पण ध्यान राखवानुं छे के एक्जाम ओरिएंटेड परीक्षालक्षी स्वाध्यायनी पण समजूती मेळववी रही अने वधु ने वधु प्रश्नोने जो आपणे सोल्व करीए तो लगभग कोई समस्या आपणने परीक्षा समये नहीं आवे। स्वाध्यायनी बात करीशुं। स्व अध्ययन जाते अध्ययन करवुं छे, केटलीक वस्तु आपणे जाते शीखवी रही। प्रश्न नंबर 1 छे साचो विकल्प पसंद करी उत्तर लखो। एमसीक्यू टाइप छे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। साचो विकल्प पसंद करवानो छे। प्रथम प्रश्न जोईए शुं कहे छे पृथु पितु नाम ब्लेंक आसीत। पृथु जे राजा छे एना पितानुं नाम शुं हतुं। आखुं कंटेंट आखी स्टोरी आपणने याद हो तो स्वयंभू नामना मनुवंशमां अंग नामनो राजा थयो ने एमनो पुत्र थयो पृथु अने वेन अने वेननो पछी पुत्र थयो पृथु। तो जे पृथु छे एना पितानुं नाम आपणने खबर छे वेन नामना राजा जे छे जे क्रूर अने अधर्मी हता एमनो पुत्र छे पृथु। पृथु धार्मिक राजा छे, सहिष्णु राजा छे, सारो दयाळु राजा छे। वेनना गुणनी वात करीए। प्रश्न नंबर 2 वेन खाली जग्या आसीत। वेन केवो हतो तो वेन जे छे ए क्रूर राजा हतो। ए आपणो जवाब छे। बिल्कुल याद राखीशुं क्रूर राजा हतो बरोबर छे। बाकी आगे જોઈએ प्रश्नों। त्यारबाद 3 नंबरનો प्रश्न ब्लेंक खाली जग्या रूपम गौरूपम अस्ति। कोणने गायનું रूप આપણે સમજવાનું છે તો યાદ રાખીશું અગાઉ પણ આપણે ગુજરાતીમાં પરફેક્ટ સમજૂતી આપી છે કે જમીન જે છે ભૂમિ ભૂતલમ જે છે એ ગાયનું રૂપ છે। રાજા ગોવાળિયો છે, જમીન છે ગાય છે બરોબર છે એ રીતે સમજીશું। ઈઝી છે। આગળ વધીએ। प्रश्न नंबर 4 गौ खाली जग्या दुह्यते। गाय ने केटली वार दोहवानी छे एनी वात करीशुं। जमीन ने आपणे 2 वार शरद अने वर्षा ऋतु में तो गाय ने कई रीते दोईशुं तो 2 वार छे। खास याद राखीशुं सवार एकलुं साचुं नथी, सांज पण एकली साची नथी, एक वार पण साचुं नथी पण जवाब छे प्रातः सायं सवार अने सांज एटले के 2 वखत आपणे एने दोहवानी छे। प्रश्न नंबर 5 શું કહે છે अस्या दुरावस्थायाम જેમની ખરાબ પરિસ્થિતિ દુ એટલે ખરાબ અવસ્થા। ખરાબ અવસ્થામાં ખાલી જગ્યા ઋષય પ્રવૃત્તા। ઋષિઓ કેવા ઋષિઓ શાના માટે પ્રવૃત્ત થયા તો પ્રજા રક્ષણાર્થમ પ્રજાના રક્ષણ માટે ઋષિઓ પ્રવૃત્ત થયા અને એને વેનને દંડિત કર્યો અને મારી પણ નાખ્યો હતો। એટલે આપણે આ રીતે કન્ટેન્ટને પૂરેપૂરું સમજીશું તો લગભગ કોઈ એમસીક્યુ અને ક્યાંય પણ પ્રશ્નોમાં કોઈ સમસ્યા પણ નથી આવવાની। क्वेश्चन नंबर 6 गोपाल खाली जग्या गाय पोतानी तो આપણે એને કહીશું સ્વકીયામ। પોતાની ગાયને ગામ એટલે ગાયને પ્રેમપૂર્વક પરિપાલયતી એટલે પરિપાલન કરવું જોઈએ, પોષણ કરવું જોઈએ, ટૂંક પ્રેમથી એને પાળવી જોઈએ। ત્યારબાદ 7 નંબરનો ક્વેશ્ચન શું કહે છે વેને દુર્જનોને શું કર્યા હતા અને સજ્જનોને શું કર્યા હતા। સજ્જનોને તો અપમાનિત કર્યા હતા, દુષ્કારિત આપેલું જ છે। તો દુર્જનોની વાત કરીએ તો દુર્જનોને એમને સત્કારિત કર્યા હતા, सम्मानित કર્યા હતા। અને દુર્જનોની ખાલી જગ્યાએ પૂછાય તો યાદ રાખવાનું, સજ્જનોની પૂછાય તો દુષ્કારિત આપણે એનો જવાબ લખવાનો છે બરોબર। એટલે ગમે તે ખાલી જગ્યા હોય ટ્વિસ્ટ કર્યું હોય કે ફેરવી લખ્યું તો આપણે થોડું ધ્યાન રાખવું। ત્યારબાદ થોડો મુશ્કેલ પ્રશ્ન સંસ્કૃતમાંથી સંસ્કૃતમાં જવાબ। નીચે આપેલા પ્રશ્નોના સંસ્કૃત ભાષામાં જવાબ લખો। હવે આમાં આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે કે ખૂબ જ સરળ હોય છે, લગભગ 1-2 શબ્દો આપણે ધ્યાન રાખવાના હોય છે। જો એ આપણે ચેન્જ કરી શકીએ તો આસાનીથી જવાબ આપણે લખી શકતા હોઈએ
છીએ અને હું તમને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ. એકાદ બે પ્રશ્નો મુશ્કેલ હોઈ શકે છે, બાકીના તો બધા બહુ જ સરળ હોય છે. ક્વેશ્ચન નંબર 1, અંગ નામક રાજા કશ્ય વંશે અભવત, કયા વંશમાં થઈ ગયા? કયાના બદલે આપણે શું લખવાનું છે? એનો જે જવાબ છે એ લખવાનો છે. તો જોઈએ આપણે, અંગ નામનું રાજા છે એ સ્વાયંભૂ નામના મનોવંશમાં થઈ ગયા છે. બસ આ શબ્દ આપણે તૈયાર કરવાનો છે. કશ્યના બદલે લખવાનું છે સ્વાયંભૂ મનો, અને ખાસ આ પ્રશ્નાર્થ ચિહ્નને દૂર કરીને પૂર્ણ વિરામ એને ફૂલ સ્ટોપ મૂકવાનું રહેશે. બાકીનો કોઈ મોટો ચેન્જ આપણે આમાં કરવાનો નથી હોતો. એટલે આપણે પરીક્ષા અગાઉ યુનિટ ટેસ્ટ ખાસ પ્રથમ હવે થોડા સમયમાં યોજાઈશે, તો એમાં પણ આપણે આવું ધ્યાન રાખીશું, પ્રેક્ટિસ કરીશું. બરાબર છે. નોર્મલ આપણે વર્લ્ડ કપ જીતી ગયા, બરાબર છે, IPLનો 2020નો. તો યાદ રાખીએ કે એ વ્યક્તિ પણ, એ ખેલાડીઓ પણ, વિરાટ કોહલી હોય કે બાકીના પણ પ્રેક્ટિસ કરતા હોય છે વર્લ્ડ કપ. ભલે આટલા બધી મેચો રમ્યા પછી પણ મેચના આગલા દિવસે, અને આપણે પરીક્ષાના આગલા દિવસે નથી વાંચતા, તો રોજ પ્રેક્ટિસ થોડી થોડી કરતા રહેવું. પ્રશ્ન નંબર 2, વેનેન એટલે કે વેન રાજાએ કે એટલે કે કોને સત્કારિતા, કોને સત્કારિત કર્યા હતા, અને કે ચ દુષ્કારિતા, અને કોને એને અપમાનિત કર્યા હતા? તો બંને આપણે જગ્યાએ જવાબો લખવાના છે. ઉત્તરમ શું કહે છે? કોને સત્કારિત કર્યા હતા? તો આપણો શબ્દ છે દુર્જના. બસ આ કેના બદલે આવશે દુર્જનાને સત્કારિતા, અને કે ચ દુષ્કારિતા તો અહીંયા આવશે આપણે જવાબ છે સજ્જના સત્કારિતા. બરોબર છે. શબ્દો ખાસ ધ્યાન રાખવાના, સંસ્કૃતના છે, એમાં વિસર્ગ જે ડોટ્સ આવે છે પણ આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાના છે. અને એ રીતે પ્રેક્ટિસ કરીશું, રિટર્ન પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે, કારણ કે આમાં મૌખિક નહીં ચાલે કે બોલીને દુર્જના હા પછી લખવામાં લોચા પડી જાય, કારણ કે સ્પેલિંગ એટલે કે જોડની પણ ધ્યાન રાખવાની છે. 3 નંબરનો પ્રશ્ન, ક્ષુધાતાર્ય એટલે કે ભૂખી તરસી, પ્રજાયા પરિપાલનાય, પ્રજાના પરિપાલન પોષણ માટે, કિમ એટલે કે શું અપેક્ષિત હતું? આ શું જે છે એ આપણો જવાબ છે. શું અપેક્ષિત હતું? તો શુંના બદલે જે જવાબ આવે એ આપણો આખો જવાબ થઈ જશે. જોઈએ, સુધાતાર્ય પ્રજાયા પરિપાલન, ધાન્યમ, ભૂખી પ્રજા માટે શું જરૂરી હોય? ધાન્ય, અનાજ, અપેક્ષિતમ, આશિત. બરાબર, બિલકુલ બેઠું સેમનું સેમ. પણ આપણે ઘણીવાર તૈયારી નથી કરતા એટલે માર્ક્સ પૂરા નથી મેળવી શકતા. એટલે આ ધ્યાન રાખવાનું કે આપણે બસ આટલો જવાબ લખવાનો છે, ધાન્યમ. ત્યારબાદ આગળ વધીએ. 4 નંબરનો પ્રશ્ન, દુર્જને કેશામ કિમ પરિહૃતમ, કોનું અને શું લઈ લીધું હતું? કોનું અને શું લઈ લીધું? તો દુર્જને સજ્જના નામ, કોનું? તો સજ્જનોનું. કિમ એટલે કે શું? તો ધન ધાન્યમ, શું લઈ લીધું ભાઈ? ધન અને ધાન્ય, પૈસા અને અનાજ. પરિહૃતમ એટલે ચોરી લીધું હતું. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. પૃથુ છે 5 નંબરનો, પૃથુ કિમ રૂપમ, કયા રૂપમાં ની ભૂમિને દુદોહ? તો કિમના બદલે આપણે શું લખવાનું છે? કિમ રૂપમ, ગો રૂપમ ભૂમિ દુદોહ. કયા રૂપની ગાયને દોહી, એટલે કે ગાય જે છે એને આપણે દોહવાની છે, તો એના માટે ગો રૂપમ. કિમ રૂપા, ગો રૂપા. બાકીનું બિલકુલ સેમ. આગળ વધીએ. 6 નંબરનો પ્રશ્ન, વેનેન કાની નિષિદ્ધાની, શાનું નિષેધ કર્યો? બરોબર છે. શું નહીં કરવાની મનાઈ કરી? શું કરવાની મનાઈ? તો ઉત્તર વેનેન. હવે કાનીનો જવાબ થોડો વધારે છે. યજ્ઞ દાન આદિની સત્કર્મણાની, આટલા બધાનું યજ્ઞ દાન વગેરે સત્કર્મોને નિષિદ્ધાની, નિષેધ કર્યો કે આવા કોઈ સારા કામ આપણે કરવાના નહીં. બરોબર. 7 નંબરનો પ્રશ્ન, વેનસ્ય રાજ્યકાલે યજ્ઞ કર્મ અભાવે કહ પ્રાવર્તત. બરોબર, આમાં ખાલી કહના બદલે આપણે લખવાનું છે દુર્ભિક્ષ. વેનસ્ય રાજ્યકાલે યજ્ઞ કર્મના અભાવે શું થયું ભાઈ? દુષ્કાળ પડ્યો, દુષ્કાળ થયો. દુર્ભિક્ષ આપણે કીધું અગાઉ પણ, દુર્ભિક્ષ એટલે કે જેમાં ભિક્ષા પણ મળવી મુશ્કેલ થઈ જાય એવી ખરાબ પરિસ્થિતિ, અને કહીશું દુષ્કાળ, દુકાળ. તો એ પ્રવર્તત. બસ આટલું યાદ રાખવાનું. ગુજરાતીના પ્રશ્નો છે, બિલકુલ આપણે એ પણ ધ્યાન રાખવાનું કે આમાં પૂરા માર્ક્સ મળે. બરાબર છે. ક્યાંક મુશ્કેલ પ્રશ્નો હોય ને આપણે અડધો માર્ક્સ કપાય તો કદાચ વેલિડ છે, તો આપણે એ ધ્યાન રાખવાનું કે આવા નાના નાના ગુજરાતીના પ્રશ્નોમાં તો પૂરા માર્ક્સ જ મળવા જોઈએ. પ્રશ્ન નંબર 3, નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો. સ્વાધ્યાયમાં ભલે ઓછા હોય, બને એટલા વધુ પ્રશ્નોનો પ્રેક્ટિસ કરવી પડે. વેન રાજા કેવો હતો? હવે યાદ રાખો, 2 માર્ક્સનો જો પ્રશ્ન હોય, કદાચ પહેલી પરીક્ષામાં 1 માર્ક્સનો હોઈ શકે, પણ જો વાર્ષિકમાં 2 હોય તો થોડુંક વધારે લખવું પડશે. મીન્સ કે માગ્યા કરતાં વધારે થોડું, એક લાઇનમાં લખવાના બદલે થોડુંક વધારે તમે લખો તો થોડુંક સારું રહે. આપણે નહીં ઘણી વખત 10 રૂપિયાની 5 પકોડીમાં એક છેલ્લે ફ્રી મળે તો કેવું મજા આવી જાય છે. બરાબર, એમ અહીંયા થોડુંક ધ્યાન રાખવાનું છે. જવાબ જોઈએ શું કહે છે? કેવો રાજા હતો ભાઈ? વેન રાજા ક્રૂર અને અધર્મમાં રચ્યો પેચો રહેવાનો હતો ભાઈ, અધર્મી રાજા હતો.
તેણે શું કર્યું હતું ભાઈ? હવે તેણે શું કર્યું હતું એવો પ્રશ્ન તો પૂછ્યો જ નહીં, પણ આપણે યાદ રાખવાનું કે તેણે યજ્ઞ, દાન વગેરે સત્કર્મોને પોતાના જીવનમાં નકાર્યા હતા, એટલે કે એના પ્રજામાં, એના શાસનમાં નકાર નાખ્યા હતા, અને દુર્જનોને એને સત્કારિત કર્યા અને સજ્જનોને અપમાનિત કર્યા હતા. બરાબર, ઓવરઓલ એનું કેરેક્ટર આપણને આ રીતે ખબર પડી જાય છે. પ્રશ્ન નંબર 2 શું કહે છે? પ્રજાના રક્ષણ માટે ઋષિઓએ શું કર્યું? તો જોઈએ જવાબ. પ્રજાની રક્ષા માટે ઋષિઓએ ક્રૂર અને અધર્મી એવા, અહીંયા વેન છે, વેન રાજાને દંડિત કર્યો અને તેની હત્યા કરી, તો તેને મારી નાખ્યો. પછી આગળ જોઈએ, ત્યારબાદ ઋષિઓએ તેના પૃથુ નામના, બરાબર, અમુક વસ્તુ યાદ રાખવાની છે, પૃથુ નામના પુત્રને રાજગાદી પર પ્રસ્થાપિત કર્યો, બેસાડ્યો અથવા રાજા બનાવી દીધો. ત્રીજો પ્રશ્ન, પૃથુના રાજ્યાભિષેક સમયે પ્રજાની સ્થિતિ કેવી હતી? પૃથુના રાજ્યાભિષેક સમયે પ્રજાની સ્થિતિ કેવી હતી? તો જવાબ શું છે આપણો જોઈએ. પૃથુના રાજ્યાભિષેક સમયે પ્રજાજનો વેનના અધર્મમય શાસનમાં પીડાયેલા હતા, બરાબર, અને અધર્મીઓને સન્માનિત કર્યા હતા, એટલે જે સારા માણસો તો બિચારા હેરાન પરેશાન થઈ ગયા હતા. આ ઉપરાંત ભૂખથી પીડાયેલા પ્રજાજનોને પોષવા માટે ધાન્યની જરૂર હતી. આ ઉપરાંત આપણે એ પણ લખી શકીએ કે એને સજ્જનોના ધન ધાન્યને ચોરી લીધું હતું. આ પણ એમાં આપણે એડ કરી શકાશે. આગળ વધી 4 નંબર, રાજા પૃથુ ભૂમિને શા કારણે બાળવા ઉદ્ધત, એટલે કે તૈયાર, પ્રયત્નશીલ થયો? શા માટે તૈયાર થયો ભાઈ? તો જવાબ, ધરતી યજ્ઞ અને દાનથી રહિત ધર્મ વિહોણી થઈ ગઈ હતી ભાઈ, બરાબર છે. ધર્મ, એનો જે ધર્મ છે અનાજ પકાવવાનો અથવા ચર અચરની જે વસ્તુ આપવાનો, એ ધર્મમાં એ ભૂલી ચૂકી હતી અથવા એમાંથી વિમુખ થઈ હતી. તેથી તેવી ધરતીને જોઈને રાજા પૃથુ તેને બાળવા ઉદ્ધત થયો હતો. થઈ ગયો ભાઈ. દોહન ક્રિયાની વિશેષતા સમજાવો, બરાબર છે. તો જવાબ આપણો છે કે પુરાણોમાં ભૂમિનું દોહન કરી અન્નની પ્રાપ્તિનો સર્વપ્રથમ પ્રયત્ન કરનાર રાજા તરીકે પૃથુનો નિર્દેશ છે. 2 માર્ક્સનો પ્રશ્ન હોય તો આપણે બિલકુલ દોહન ક્રિયા વિશે પણ સમજાવવાનું, પણ જો વધારે માર્ક્સનો પ્રશ્ન હોય તો આપણે થોડુંક દૂરથી પણ આવવું પડે, એટલે કે ગાય, રાજા અને સવાર સાંજ ને દોહવું ને વર્ષા ઋતુ ને શરદ ઋતુ ને, બરાબર, અન્ન પુષ્કળ ને દૂધ ને બધું, તો એ યાદ રાખવાનું. એટલે એ તમારે થોડું એડ કરવું પડે. ક્રિએટિવિટી તો હોવી જ જોઈએ. જે લિટરેચર એટલે કે ભાષાના વિદ્યાર્થીઓ છે, આ તો કોઈ સબ્જેક્ટ નથી ભાઈ. સંસ્કૃત હોય, ગુજરાતી, ઇંગ્લિશ અને હિન્દી, આ બધા વિષયો ના કહી શકાય, અને ભાષા કહેવાય. અને ભાષામાં ક્રિએટિવિટી હોવી જ જોઈએ. કોઈ સાહેબ કે કોઈ ગાઈડ કે કોઈ ચોપડીનો જવાબ બેઠો ના હોઈ શકે. ગણિતમાં 2 ને 2 4 જ થાય, પણ ભાષામાં 2 ને 2 અનેક પણ થઈ શકે છે. એટલે દરેકનો જવાબ અલગ હોઈ શકે છે, બરાબર, એ ધ્યાન રાખો. ભૂમિનું દોહન એટલે શું? તો કૃષિકર્મ, ખેતી કામ. અહીં ભૂમિને ગાયના રૂપે અને રાજા પૃથુને દોહન કરનાર ગોપાલ તરીકે વર્ણવવામાં આવે છે. દોહન ક્રિયાની આ વિશેષતા છે, બરાબર. હવે આમાં આપણે સ્ટોરી પણ લખી શકીએ. જો વધારે માર્ક્સનો 3 માર્ક્સનો લાંબો પ્રશ્ન હોય તો આપણે આખી સ્ટોરી જે છે, એક સ્વયંભૂ નામના મનુવંશમાં અંગ નામનો રાજા થયો અને તેનો ક્રૂર અને અધર્મી એવો વેન નામનો રાજા થયો અને એને ઋષિઓએ મારી નાખ્યો, અને પછી પૃથુ થયો, પૃથુને રાજા બનાવ્યો છે, અને પછી એ બધું જે દોહન ક્રિયામાં ચાલુ થયું બધું આપણે સમજાઈશું, તો થોડા પૂરા માર્ક્સ મળી શકે. સમીક્ષાત્મક નોંધ હવે આપણે લખવાની છે. સમીક્ષાત્મક નોંધ મોટાભાગે 3 માર્ક્સની હશે. તો રાજા તરીકે પૃથુ. હવે રાજા તરીકે પૃથુના કેરેક્ટરને આપણે સમજવાનું છે. કેવો રાજા છે? દયાળુ છે, ધાર્મિક છે, પ્રયત્નશીલ છે, મહેનતુ છે, પ્રજા માટે એક રીતે તૈયાર રહે છે, પ્રજા માટે હંમેશા એ વિચારતો હોય છે, એવું આપણે કહી શકીએ. તો આ એના કેરેક્ટરના ગુણો છે, એના થોડા વર્ણન કરીએ. તો જવાબ શું કહી શકાય કે દુરાચારી અને અધર્મી રાજા વેનને દંડિત કરી તેની હત્યા કર્યા પછી ઋષિઓએ તેના પુત્ર પૃથુને રાજગાદી પર બેસાડ્યો. હવે પૃથુ કેવો હતો, બરાબર, એના ખાસ ગુણો હતો. પૃથુ દયાળુ, અને આપણે હાઇલાઇટ પણ કરી શકીએ, પેન્સિલથી થોડો અંડરલાઇન કરી શકીએ, પેનથી પણ કરી શકીએ. દયાળુ અને ધર્મનિષ્ઠ હતો. વેનના ક્રૂર શાસનમાં પીડાયેલા પ્રજાજનો ધર્મનિષ્ઠ પૃથુના રાજ્યાભિષેક વખતે ત્યાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, બરાબર છે. એનો રાજ્યાભિષેક કર્યો. ભૂખથી પીડિત પ્રજાજનોના પોષણ માટે અનાજની આવશ્યકતા હતી, એ પૂર્ણ કરવા માટે રાજા પૃથુએ ભૂમિનું દોહન એટલે કે કૃષિકર્મ, ખેતીકર્મ કરીને પ્રજાજનોનું પૂર્ણપણે પોષણ કર્યું હતું. એટલે એના ગુણોની વાત કરીએ, દયાળુ છે, ધર્મરત છે, ધાર્મિક છે, અને પ્રજા માટે હંમેશા તત્પર રહેતો, પ્રજાના કલ્યાણ માટે તત્પર રહેતો રાજા છે. આ ઉપરાંત એક રીતે એને ગાયનું દોહન કર્યું અથવા એક રીતે એને પ્રજાનું રક્ષણ કર્યું, ખેતીકર્મ કર્યું, એટલે ખેડૂત તરીકે પણ આપણે એને લખી શકીએ. એના એ રીતે પોઈન્ટ્સ પણ તમે પાડી શકો અને એ રીતે તમે વ્યવસ્થિત એને લખી શકો, બરાબર છે. પ્રજાપાલક રાજા તરીકે પણ આપણે એને ઉલ્લેખ કરી શકીએ.
પ્રશ્ન નંબર 2, ગાય તરીકે ભૂતલ. જવાબ શું છે? ગાયને દોહીને દૂધની પ્રાપ્તિ કરવામાં આવે છે અને પ્રજાજનોની ભૂખને શાંત કરવામાં આવે છે. ભૂતલ એટલે ધરતી, ભૂમિ. ભૂતલરૂપી ગાયનું દોહન કરવું એટલે કૃષિકર્મ. અહીંયા આપણે ઘણીવાર એવું લાગશે કે વાક્યોમાં વચ્ચે તમે ઘણું બીજું એડ કરી શકો છો, બરાબર. એટલે ઘણીવાર આપણે વાર્તા બનાવવા માટે ડોટ ડોટ હોય પછી આપણે વાર્તા, એમ અહીંયા મારા એક વાક્ય પછી તમે પણ તમારા 1-2 વાક્યો એડ કરી શકો છો અને તમારો જવાબને તમે લેન્થમાં લંબાઈ શકો છો. કારણ કે મેં અગાઉ કીધું થોડી ક્રિએટિવિટી આપણે પણ હોવી જરૂરી છે. ખેતી કામ કરવું. આ કૃષિકર્મ વડે પ્રજાની ક્ષુધા એટલે કે ભૂખ શાંત કરી શકાય એ તો સર્વવિદિત છે. પ્રસ્તુત પાઠમાં ધરતીનું દોહન કરીને રાજા પૃથ્વીએ પ્રજાજનોની સેવા કરી હતી એમ કહ્યું છે, બરાબર. ગાય તરીકે ભૂતલમાં આપણે એ પણ સમજાવીશું કે ભાઈ એ પછી ઊભી રહી, સ્થિર રહીને ચર અચર માટે બધી વસ્તુઓની રાજા જે માગણી કરી એ બધાને પૂરું પાડવાની તથાસ્તુ એવો આશીર્વાદ આપ્યો અને પછી એને દોહી. એટલે ટૂંકમાં આ રીતે પણ એની આપણે ઉલ્લેખ કરીને સમજાઈ શકીએ. હમણાં જે 2 માર્ક્સનો પ્રશ્ન હતો એની જ વાત છે અને એનો એ જ આપણે જવાબ જોઈએ કે થોડોક દોહન કરવા, પૃથ્વીની દોહન ક્રિયા એટલે કે કૃષિ, એને આપણે સમજીએ. જવાબ શું છે કે ભૂમિનું દોહન એટલે પૃથ્વીની દોહન ક્રિયા. અહીંયા પૃથ્વીની દોહન ક્રિયાની વાત છે. તો ભૂમિનું દોહન એટલે કૃષિકર્મ, ગાયનું દોહન કર્મ એટલે દૂધ કાઢવાનું છે, દોહવાની છે, અને ભૂમિનું દોહન કર્મ એટલે કૃષિકર્મ. આમ કૃષિકર્મના પુરસ્કર્તા તરીકે પુરાણોએ જે રીતે પૃથુચરિતનું વર્ણન કર્યું છે, રાજા પૃથુના ચરિત્રનું વર્ણન કર્યું છે, તેનો મર્મ સમજવા જેવો છે. અહીં ભૂમિને અર્થાત પૃથ્વીને ગાયના રૂપે અને રાજા પૃથુને દોહનાર ગોવાળ તરીકે વર્ણવવામાં આવેલા છે. આ નોર્મલ શોર્ટમાં છે પણ તમારે એ પણ ધ્યાન રાખવાનું છે મેં કીધું એ પ્રમાણે કે તમને આખી સ્ટોરી પણ યાદ હશે, પૂરું કન્ટેન્ટ યાદ હશે. અને એ જે અગાઉ મેં કીધું કે લાંબા પ્રશ્નો હોય, ખાસ કરીને આપણે સંદર્ભમાં તો મેં સમજાવ્યું જ છે, ખાસ કરીને કાવ્ય નંબર 1ની વાત કરું ત્યારે કે આપણે અમુક વસ્તુ જે છે ઓલરેડી જેમ હોટેલમાં પેલી ગ્રેવી તૈયાર હોય એમ અમુક વસ્તુ તો તૈયાર જ રાખવાની. સ્વયંભૂના મનુવંશમાં એમ કરીને એ સ્ટોરી થોડી યાદ રાખવાની, લખ્યા પછી જે તે જવાબ લખવાનો. ખાસ કરીને મોટા પ્રશ્નો હોય 2 થી 3 માર્ક્સના હોય ત્યારે, એટલે થોડા દૂરથી આવવાનું અને પૂરું કન્ટેન્ટ લખવાનું. પછી જે તે ટોપિક પર ક્લિયર અલગ પેરેગ્રાફ કરીને આપણે લખીશું તો લગભગ પૂરેપૂરા માર્ક્સ આપણને મળશે. પ્રશ્ન નંબર 5ની વાત કરીએ, ખાલી જગ્યાઓ પરીક્ષામાં પૂછાતી હોય છે, જે કદાચ ટેક્સ્ટ બુકના સ્વાધ્યાય નથી આપેલી તો એ પણ આપણે સમજી લઈએ કે યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે. ખાલી જગ્યા પૂરવાની હોય એટલે આપણે એ પણ ધ્યાન રાખવાનું કે આપણે આખો જવાબ લખીએ, બિલકુલ એકલો જવાબ ન લખીએ. ખાલી જગ્યા હોય તો આખું વાક્ય લખીને જવાબ લખીને એ જવાબને આપણે હાઇલાઇટ કરીએ, અંડરલાઇન કરીએ તો ક્લિયર આપણો ખાલી જગ્યા પૂરી એવું લાગે, ખાલી જવાબ લખ્યો એવું ના લાગે. સ્વયંભૂ વંશ ખાલી જગ્યા વંશે અંગ નામક રાજા આપવો તો મનુના વંશમાં મનો છે, બરાબર. પૂરો એવું તો કશું આપતું નથી આપણે ટેક્સ્ટ બુકની વાત કરીએ તો. ત્યારબાદ વેન ખાલી જગ્યા આસિત, તો આ આપણો ત્યાં એમસીક્યુમાં પણ હતો. વેન કેવો રાજા છે? ક્રૂર રાજા છે, હતો ટૂંકમાં. આ 3 નંબર પ્રશ્ન. અસ્યા દુરાવસ્થાયામ ખાલી જગ્યા ઋષિયા પ્રવૃત્ત, આ ખરાબ પરિસ્થિતિમાં ઋષિઓ શા માટે પ્રવૃત્ત થયા? ભાઈ તો પ્રજાના રક્ષણ માટે પ્રવૃત્ત થયા હતા, પ્રજાને શિક્ષા આપવા માટે પ્રવૃત્ત થયા નહોતા. એટલે એ પણ રક્ષણ આપણે યાદ રાખીશું તો ઇઝી છે. 4 નંબર રાજા ખાલી જગ્યા અસ્તિ, તો રાજાનું આપણે રૂપક આપ્યું છે ગોપાલ છે, રાજા ગોવાળિયો. ત્યારબાદ 5 નંબરનો પ્રશ્ન શું કહે છે? દોહન કર્મની અન્નરૂપમ પ્રભુત્તમ એટલે પુષ્કળ ખાલી જગ્યા પ્રાપ્ત થયું, તો દોહન કર્મમાં દૂધ પ્રાપ્ત થયું. ભાઈ ગાયનું ઊભી રહી ગાય અને રાજાએ દોહી, દૂધ પ્રાપ્ત થયું. અરક્ષિત ખાલી જગ્યા અરક્ષિત જેનું રક્ષણ ન કરવામાં આવે એટલે અરક્ષિતે સર્વ વાણિક પથામ એટલે કે વેપાર વાણિજ્યનો નશ્યથી નાશ પામશે, બરાબર. જમીનની રક્ષણ નહીં કરવામાં આવે. પાતાલ એવું આપણા ટેક્સ્ટ બુકમાં ક્યાં આવતું નથી, એટલે આપણે બિનજરૂરી આવા મુદ્દાને વાંચીએ જ નહીં, ભૂતલે જ વાંચવાનું. અને લખતી વખતે પણ આપણે મેં અગાઉ પણ ઘણીવાર એમસીક્યુમાં કીધું છે કે ભલે 4 ઓપ્શન હોય, અમુક ઓપ્શન આપણે વાંચવા જ નહીં તો જ સમસ્યા નહીં આવે. કારણ કે વાંચેલું હશે મીન્સ કે એકવાર ડેટા ફિટ થયા હશે તો કન્ફ્યુઝ થશે. જે ડેટા આવતા જ નથી આપણા ટેક્સ્ટ બુકમાં જે છે જ નહીં એને વાંચવાની જ જરૂર નહીં. પાતાલે એવું વાંચ્યું એટલે પરીક્ષામાં પાછું કન્ફ્યુઝ, પાતાલે આવે કે ભૂતાલે આવે, પણ વાંચ્યું જ ના હોય તો ખબર પડે કે આવું તો કશું આવ્યું જ નહીં ભાઈ, એટલે ભૂતાલે જ છે, બરાબર. પ્રશ્ન નંબર 6ની આપણે વાત કરીશું. આપેલ ફકરો વાંચીને સંસ્કૃત પ્રશ્નોના જવાબ આપણે સંસ્કૃતમાં લખવાના, પેરેગ્રાફને સમજવાનો છે. પેરેગ્રાફ આપણે ટેક્સ્ટ બુકનો છે એટલે વધુ આપણે ફટાફટ દોડાઈને સમજાવી દઈએ. સ્વયંભૂના મનુવંશમાં અંગ નામનો એક રાજા થઈ ગયો હતો ભાઈ. તે કેવો હતો? દયાળુ અને ધર્મમાં રચો પચ્યો રહેતો હતો. ચ એટલે અને હાસિત એટલે હતો. તેનો વેન નામનો પુત્ર થયો. તે કેવો હતો? ક્રૂર, અધર્મનિરત, અધર્મી હતો. તેને યજ્ઞ દાન કર્મની નિષિદ્ધાની એટલે નિષેધ કર્યો હતો. દુર્જનોને સત્કાર્યા હતા અને સજ્જનોને અપમાનિત કર્યા હતા. પ્રશ્નો જોઈએ હવે. ઇઝી પ્રશ્નો છે. આપણે મેં અગાઉ પણ કીધું છે કે 1-2 શબ્દોને આપણે
ઉઠાઈ લેવાનો હોય, કટ કરીને પહેલો જવાબ પેરેગ્રાફમાંથી કોપી કરીને પેસ્ટ મારી લેવાનો. પ્રશ્ન નંબર 1, સ્વયંભુવ મનોવંશ ક રાજા અભવત. ક છે આપણો જવાબ છે. કનો જવાબ છે અંગ નામક રાજા અભવત. જુઓ કેટલું ઇઝી છે. કને ઉઠાઈ લો, અંગ નામક લખી નાખો, પ્રશ્ન ચિહ્ન ઉડાડ દો, ફૂલ સ્ટોપ કરી દો. સ્વયંભુવ નામના જે મનુવંશમાં છે અંગ નામક એક રાજા થઈ ગયો હતો. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ 2 નંબર પ્રશ્ન. અંગસ્ય પુત્ર નામ કિમ અસ્તિ. અંગ નામના રાજાનું જે છે એના પુત્રનું નામ શું છે? તો અંગસ્ય પુત્રસ્ય નામ વેણ આસિત. કેટલું ઇઝી છે. એટલે આપણે એ ધ્યાન રાખવાનું, પેરેગ્રાફમાં એના જવાબ બિલકુલ આપેલા હશે, આપણે એમાંથી પણ કરી શકાય, પણ આ એક સરળ રસ્તો છે કે ભાઈ પ્રશ્ન કિમ છે તો શું જવાબ લખવો. ત્યારબાદ 3 નંબરનો પ્રશ્ન. વેન ક્રીદશ આસિત. કેવો રાજા છે? વેન નામનો જે રાજા હતો એ કેવો હતો કે છે? તો વેન ક્રૂર અધર્મ નિરત. ચ જે છે એ અને આવે, અને આપણે નોર્મલ અહીં લખતા હોય ક્રૂર અને અધર્મી, બરાબર, પણ ચ અહીંયા પાછળ આવે છે એટલું થોડું યાદ રાખો. વેન ક્રૂર અધર્મી નિરત ચ આસિત. 4 નંબર પ્રશ્ન. વેનેન કાની સાનો કર્માણી નિષિદ્ધાની. કયા કર્મોનો નિષિદ્ધ કર્યો હતો? તો યજ્ઞ કર્મ આદિની જે છે દાનવાળું એ. તો ઉત્તરમ વેન યજ્ઞ દાન આદિની સત્કર્માણી નિષિદ્ધાની. 5 નંબર પ્રશ્ન. વેનેન કે સત્કારિતા. કેનો જવાબ આપણે આવશે દુર્જનો, અને કે ચ દુષ્કારિતા તો સજ્જના દુષ્કારિતા. બરાબર, ઇઝી છે. આની તમે PDF ડાઉનલોડ કરશો, ઇઝી તમને મળી જશે ટેલિગ્રામ ચેનલ પર. તો તમે આને ડાઉનલોડ કરીને પછી અભ્યાસની પ્રગતિ ચાલુ રાખી શકો છો. બિલકુલ ક્યાંય ભૂલ કે કંઈ ટાઈપિંગ મિસ્ટેક હોય ચોક્કસ કોમેન્ટ કરીને જણાવશો. પણ ચોક્કસ વિડીયોને લાઇક, શેર અને અન્ય વિદ્યાર્થીઓ માટે આ બધાને પહોંચે એવો લાભ આપણે બધા પ્રયત્ન કરીશું. અને વધુ વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરશો. થેન્ક યુ. બેસ્ટ ઓફ લક.